Okay, welcome back. So we have seen what is a moment of inertia. എന്തായിരുന്നു moment of inertia? Moment of inertia of a particular area എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? You have got an area like this, and A is the area. This is the centroid. This is centroid. Then we are considering an axis, centroid. This is centroid. Then we are considering an axis like this. Then the moment of inertia of this particular area will be represented by I, and if this is axis AB, x ആവാം y ആവാം എന്തുവേണമെങ്കിലും ആവട്ടെ, but let it be AB, axis AB, then IAB equal to of inertia of this particular area about this axis, about an axis will be equal to this the area multiplied by the perpendicular distance square of the perpendicular distance, r square, if this is the distance r towards the center of gravity or centroid. So this is what called moment of inertia, and we have seen two laws for in terms of moment of inertia. That is, first one is perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem. So in that we defined a term that is polar moment of inertia. So what is the difference between polar moment of inertia and moment of inertia? എന്തായിരുന്നു ഡിഫറൻസ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തോ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനും അതേപോലെ പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയും. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്, ദിസ് ഇസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ ഏരിയയുടെ പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലേ, സ്ക്രീനിന്റെ അതേ പ്ലെയിനിലാണ്, അതിന് അതേ പാരലായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആക്സിസ് AB. ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് if the axis chosen is perpendicular to the plane, z axis ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, z axis, ഈ പറഞ്ഞ ആക്സിസിനുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു x ആക്സിസ് y ആക്സിസ്, മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അബൌട്ട് ദ x axis is IXX, and moment of inertia about the y axis is IYY. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, that is moment of inertia about the z axis, will be equal to sum of IXX and IYY. ഇതായിരുന്നു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം. വരുന്ന വേറൊരു ടേമാണ് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം. പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം. So I'll be uploading the derivations of this theorems in your channel. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ചാനലിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈം ലാഭിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതെന്താണെന്ന് മാത്രം പറയാം. എന്താണ് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം? ഓക്കെ, പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല. Suppose you are having an area like this, plain area, and let this point G be the centroid of this area. So the axis passing through the centroid, these are two axes. So let us consider any one of the axis, that is let us see this axis, a particular axis passing through the centroid, and we can denote it as okay anyway, this is the axis, and another axis, we are considering another axis which is parallel to the centroidal axis. Let it be AB,
And the distance between these two, let us take it as h. Then if we know the moment of inertia of the area about the centroidal axis, then this is the centroidal axis because this axis is passing through the centroid point G. So if we know the value of the moment of inertia of the area about the centroidal axis, and if it is Ig, then you can find the moment of inertia of the same area about another axis which is parallel to the centroidal axis at a distance small h by the relation that is IAB, that is the moment of inertia of this particular area about AB will be equal to the moment of inertia of the same area about the centroidal axis, that is IG, plus the product of the area and square of the distance between them, h square. അതായത് വേറൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഏതൊരു ഫിഗർ തരികയാണെങ്കിലും സപ്പോസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രോയിഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിസ് അറിയാമെന്ന് കരുതുക. അതിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആണ് IG. അതറിയാം. ഇനി അതിൻ്റെ ഏരിയ അറിയാം. ഇനി അങ്ങനാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു h ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി അതിന് പാരലായിട്ടൊരു ആക്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ then the moment of inertia of the same area about that new axis will be equal to എന്തായിരിക്കും? സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്കുള്ള ആക്സിസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും? പ്ലസ് ദ ഏരിയ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് ഫിഗേഴ്സ്, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നേരെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിച്ച പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ഐ സെക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മൊമെന്റ് ഓഫ് സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ? സെക്ഷൻ ചെയ്തു, നമ്പർ ചെയ്തു അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്തതും എന്തായിരുന്നു? ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ്റെ എന്താ പറയുക, സെൻട്രോയിഡ് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമുക്ക് പക്ഷേ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അറിയാം, സ്ക്വയറിൻ്റെ അറിയാം, സർക്കിള്, സെമി സർക്കിൾ, ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ, ട്രയാങ്കിൾ, ഇതൊക്കെ അറിയാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്തത് അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കോമൺ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ കോമൺ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ, അപ്പം സാധാരണ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിൾ, സർക്കിൾ, ട്രയാങ്കിൾ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ, അതായത് അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിൽ കൂടെ ഉള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയുടെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സെൻട്രോയിഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ IG XX ആൻഡ് IG YY വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരലായിട്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസ് തരികയാണ്, അപ്പോൾ ആ ആക്സിസിലേക്ക് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ, ഇതേപോലെ കോമൺ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയായിരുന്നു അല്ലേ? റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ലെങ്തിൻ്റെ ഹാഫ്, അതുപോലെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ഉള്ള പോയിന്റിലായിരിക്കും. ഇനി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആയിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതേപോലെ സർക്കിൾ, സെമി സർക്കിൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയുടെ കുറച്ച് കേസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ, മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് കോമൺ ഫിഗേഴ്സ്. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ്
common figures. Okay, moment of inertia of common figures. ഇതിലും first one rectangle. First one rectangle. Okay. റെക്ടാങ്കിളുടെ സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി അല്ലേ. എന്താണ് b/2 വരുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ സംവെയർ ഓവർ ഹിയർ ഇതായിരിക്കും സെൻട്രോയിഡ്. അപ്പം സെൻട്രോയിഡ് ക്ലിയർ വരച്ചോ. Okay, and this is the point or the centroid. Let us denote it as G. Then these sides are b/2 and b/2. So total length is b, breadth and depth d. So this is b/2 and this is d/2. Okay. ഇനി നമ്മൾ ഈ സെൻട്രോയിഡിലുള്ള രണ്ട് ആക്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് സെൻട്രോയിഡൽ വൈ ആക്സിസ്. സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പോവുക? ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും. സോറി, സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സെൻട്രോയിഡൽ വൈ ആക്സിസ്. This is centroidal x-axis and centroidal y-axis. Okay. ഇനി ഇവിടെ ഇതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇക്വേഷൻ വേറൊന്നുമല്ല, ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത്. ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ്. അതായത് അപ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും വരിക? വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ബി ഇൻറ്റു ഡി അല്ലേ. ഏരിയ ബി ഇൻറ്റു ഡി ആണ്. ഇനി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ. ഓക്കെ, സെൻട്രോയിഡൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അബൌട്ട് ദ എക്സ് ആക്സിസ് എന്നാൽ IgXX എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ രണ്ട് ആക്സിസ്, ഈ ആക്സിസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എക്സ് ആക്സിസ്. ദിസ് ഇസ് എക്സ് ആക്സിസ് and it is passing through the centroid, so we can call it as centroidal x-axis. Then this is y-axis and it is passing through the centroid, so we can call it as centroidal y-axis. So moment of inertia about the centroidal x-axis, that is IgXX for a rectangle will be, and the relation is b d cube by 12. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഏതിനാണ് ഈ ക്യൂബ് വന്നത്, ബിക്കാണോ ഡിക്കാണോ? അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല. ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക, ഇത് ഏതിൻ്റെയാണ്? എക്സ് ആണ് അല്ലേ, എബൌട്ട് ദ എക്സ് ആക്സിസ്. ഈ എക്സ് ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഏതിനെയാണ് ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഇവിടെ ബി ഉണ്ട്, ഡി ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? ബി ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ഡി. അപ്പോൾ ഏതിനെയാണ് പോയി വെട്ടുന്നത്? ഡിനെയാണ് പോയി വെട്ടുന്നത് അല്ലേ, എക്സ് ആക്സിസ്. ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ക്യൂബ് കൊടുക്കേണ്ടത്.
പറയാൻ കാരണം നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് IGYY ഈക്വൽ ടു IGYY എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് y ആക്സിസ് ആണ് അല്ലേ. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദ ഏരിയ അബൌട്ട് ദ y ആക്സിസ്. അത് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബീനെയാണ് പോയി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ റിലേഷൻ എഴുതുമ്പം DB³/12 എന്ന് എഴുതും. ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, കട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇക്വേഷൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സോ ഫോർ എ റെക്ടാങ്കിൾ ഹാവിംഗ് ബേസ് B ആൻഡ് ഡെപ്ത് D, the relation for IGXX will be BD³/12 and IGYY will be DB³/12. ഇതാണ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ കേസ്. ഇനി ട്രയാങ്കിൾ വരുമ്പം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് ടു ട്രയാങ്കിൾ, ഈ റിലേഷനൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഫിഗറും വരയ്ക്കുക. ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിൾ. ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ്, let the centroid be somewhere over here. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്, ഇപ്പം സപ്പോസ് ഹൈറ്റ് ഇസ് H ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് B, ഇതേപോലെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ H എന്നല്ല ഇവിടെ D എന്ന് തന്നെ എടുത്തോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ that is let the height, in the similar manner we can say this is D and here the base is B. Base is B. Then the centroid will be at a point which is at a distance 1/3 times D from here and 1/3 times B from here. That all we know, and we can consider to axis like this is the y axis which is passing through the centroid. This is the centroid, and next centroidal x axis that is passing through this. So this is the centroidal x axis and this is the centroidal y axis. Now here also we are having the same sort of relation, but a little bit change. That is, ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക. വ്യത്യാസം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഏരിയ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ വിൽ ബി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു height is D, so half into B into D. Now regarding IGXX and IGYY, the similar as that of the rectangle, but only difference is instead of 12 there is 36. നമ്മൾ ഇവിടെ 12 പകരം 36 ഉപയോഗിക്കുന്നു, ബാക്കി എല്ലാം സെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും IGXX? IGXX will be DXX എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഏതാണ്? ഡീനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതായത് BD³ by instead of 12 36. ഇനി IGYY ആണെങ്കിൽ DB³/36. ഓക്കെ, ഇതാണ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെക്ടാങ്കിൾ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഈ രണ്ട് കേസ് ആദ്യം ഒന്ന് പഠിക്കുക. ഇനി സർക്കിൾ, സെമി സർക്കിൾ, ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ വരും. അത് ഇതേപോലെ സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന വേറെ കേസാണ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ റെക്ടാങ്കിളും ട്രയാങ്കിളും ഒന്ന് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, യെസ് ഓർ നോ.
ഫിഗറും വരയ്ക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം റെക്റ്റാങ്കിളും ട്രയാങ്കിളും നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ, ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അതേപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത 3 കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കിൾ, സെമി സർക്കിൾ, അതേപോലെ ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ. ഓക്കെ, അപ്പം അത് 3 നമുക്ക് പാരലലായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ സർക്കിൾ, then semicircle, then last one quarter circle. ഓക്കെ, അപ്പം ഫിഗറും ജസ്റ്റ് നോക്കാം. സർക്കിൾ പോലെ ഉണ്ട്, സർക്കിളാണെന്ന് കരുതുക തൽക്കാലം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിവർത്തിക്കാനും വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, semicircle, circle, semicircle, and quarter circle. And we know the position of the centroid. This is the centroid, and here it is somewhere over here, this point, centroid, and here the centroid is somewhere here, which is 4r by 3 pi time distance from the line. So we can now consider the axis, centroidal axis, like the centroidal y-axis and the centroidal x-axis. Okay, centroidal x-axis and centroidal y-axis. Similarly, for the semicircle, centroidal y-axis and centroidal x-axis. Here also centroidal x-axis and the centroidal y-axis. Okay, now you can see the relations. Okay, first of all, area. What is the area for a circle? Circle is pi r square, and for semicircle area is pi r square by 2, and quarter circle area is pi r square by 4, where r is the radius, right? R is the radius. Okay, now IGXX
for the circle IGXX and IGYY will be same. IGYY എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ, ഇതൊരു ആക്സിസ് സിമെട്രിക്കാണ്. ഇങ്ങനെ എടുത്താലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ദിസ് ഇസ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എബൌട്ട് ദ സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് സെൻട്രോയിഡൽ വൈ ആക്സിസ്. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് വേറൊന്നുമല്ല, ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. പൈ r⁴/4. ഓക്കെ. അതുപോലെ IGYY ആണെങ്കിൽ പൈ r⁴/4. ഓക്കെ, പൈ r⁴/4. ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ കേസ്. ഇത് ഓർക്കുമല്ലോ. ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ എന്തെങ്കിലും പറയടേ. നല്ല പിള്ളേർ. ഓക്കെ, നൗ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ്, ഹാഫാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹാഫ് ആകുമ്പം ഇവിടെ IGXX ഉണ്ട്, IGYY ഉണ്ട്. IGXX ആൻഡ് IGYY. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഇതിൻ്റെ പകുതി തന്നെയാണ്, ഡയറക്റ്റ് പകുതിയാണ്. അതേതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയാം. ഈ കേസിൽ IGYY ആണ്, അതായത് പൈ r⁴/4 പകുതി, അതായത് /8 വരും. പക്ഷെ IGXX അതല്ല. IGXX എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എബൌട്ട് ദ ആക്സിസ്, സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സിസ് വിൽ ബി, അതിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.11 r⁴ ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും. സെമി സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത്. സർക്കിൾ ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്താണ്? പൈ r⁴/4, പൈ r⁴/4 മാത്രമാണ് വരുന്നത്. അത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ, മുകളിലും താഴെയും 4 എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. സെമി സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പം ഏതോ ഒരെണ്ണം 0.11 r⁴ ആണ്. ഒരെണ്ണം കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസിൻ്റെ പകുതിയാണ് വരുന്നത്, പൈ r⁴/8. ഇനി ഇത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓർക്കണം. പരീക്ഷയുടെ ഹോളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം മറന്നു പോവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുക? ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അതായത് ഈ കാണുന്ന വാല്യൂ 0.11 r⁴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇതെന്താ 0.11 r⁴ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ട ഇവിടെ 2 1 ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? പാരലലാണ് അല്ലേ. 2 പാരലൽ ലൈൻസ് എഴുതിയേക്കുന്ന പോലെ ഓർക്കുക. പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 പാരലൽ ലൈൻസ്. അപ്പോൾ പാരലലായിട്ട് വരുന്ന ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിനാണ് ഈ സാധനം വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. സെമി സർക്കിളിന് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്കുണ്ട്. ഈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട്, വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് ആക്സിസ് ആണ് ഈ ലൈനിന് പാരലൽ വരുന്നത്? ഈ ലൈനിന് പാരലൽ വരുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് IGXX-നകത്താണ് ഈ 0.11 r⁴ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഒന്ന് 0.11 r⁴ ഉണ്ട്, ഒരെണ്ണം എന്താണ്? പൈ r⁴/8 ഉണ്ട്. പൈ r⁴/8 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സർക്കിളിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് പകുതിയാണ് അല്ലേ, ഹാഫാണ് വന്നത്. ഒരെണ്ണം 11 r⁴ ആണ്, 0.11 r⁴. ഇത് ഏതാ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്? എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ ലൈൻ, സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ലൈനിന് പാരലലായിട്ട് വരുന്ന ഏതാണോ, ഏത് ആക്സിസ് ആണ്? ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. ഇത് പറയാൻ കാരണം ചില കേസിൽ നമുക്ക് സെമി സർക്കിൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ, ഇങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയോ ആയിരിക്കും. ഈ കേസിലൊക്കെ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്സും ഇത് വൈയും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പാരലലായിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ്? വൈ ആക്സിസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ഈ കേസിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? IGYY എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും 0.11 r⁴ വരിക. ആൻഡ് IGXX എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? പൈ r⁴/8 വരും. ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ അത് നേരെ തിരിഞ്ഞും വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും വരിക. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കേസ് ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ കേസ്. ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ IG(XX) ഉണ്ട്, IG(YY) ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നു ഈ πr⁴/8 എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നത്? പാരലൽ അല്ലാത്ത ആക്സിസ് അല്ലേ? പാരലൽ അല്ലാത്ത ആക്സിസിനകത്ത് ആണ് ഈ ഇത് വന്നത്. പാരലലായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു വന്നത്? 0.11 r⁴ ആയിരുന്നു വന്നത്. ഇനി ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? 2 ലൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ടും പാരലൽ തന്നെയാണ്. എക്സ് ആക്സിസും പാരലാണ്, വൈ ആക്സിസും പാരലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? രണ്ടിനും ഈ വാല്യൂ ആണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇതെന്താണ്? ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ പകുതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടിടത്തും ഈ കാണുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇടുക. ഈ കാണുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് 0.055 r⁴. ഇവിടെയും 0.055 r⁴ എടുക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എന്താണ്? സർക്കിൾ, സെമി സർക്കിൾ ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ. ഇത്രയും റിലേഷൻസ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട റിലേഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ഏരിയ IGXX IGYY, ഏരിയ IGXX IGYY, ഏരിയ IGXX ആൻഡ് IGYY. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ.